آج پروسیکیوشن نے اپنے 4 گواہ پیش کیے ہیں اور بہت جلدی میں لگ رہی ہے پروسیکیوشن جس طرح سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے۔ ٹرائل ضابطہ فوجداری کے مطابق نہیں چل رہا۔ ٹرائل میں بہت سارے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، نہ تو ملزمان کو بیان سمجھ میں آ رہا ہے، ایکیوز جو ہیں، نہ ہی یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ گواہ کس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ ایک ہرلی برلی سچویشن ہے، ایک ہاچ پاچ طریقے سے یہ ٹرائل کیا جا رہا ہے جو کہ قطعی طور پہ فیئر ٹرائل کے زمرے میں نہیں آتی۔ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بالکل ایبسنٹ ہے۔ آج صبح بھی اے ٹی سی کے باہر ایک واقعہ ہوا جس میں فائرنگ ہوئی، ایک شخص کی جاں بحق ہو گئے، لیکن اس کے باوجود سیکورٹی تھریٹ بھی تھے، یہ کیس ملتوی نہیں کیا گیا۔ میری نظر میں اس کا ملتوی کیا جانا قرین انصاف تھا۔ آج گواہان کے جو بیان ہیں وہ رٹے رٹائے طوطوں کی طرح کیے گئے، لیکن سب سے جو دلچسپ بات مجھے کنول شوذب نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کا ایک ٹیلی فون جو پیش کیا گیا ہے وہ فلی چارج حالت میں سیل بند لفافے میں آج 15 جنوری 2025 کو، جو کہ 9 مئی میں کانفسکیٹ کیا گیا ٹیلی فون ہے، وہ ایز اے ایویڈنس پیش کیا گیا۔ تو میں حیران ہوں، ایسی کمپنی، ایسی بیٹری جو کہ تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، وہ ابھی بھی چل رہی ہے۔ اس سارے کیس میں جو ایویڈنس ہے وہ پولیس والوں کے وہ بیانات ہیں، اس میں کوئی بھی غیر سرکاری گواہ نہیں۔ پولیس والوں کے بیان ہیں جس میں ایک گواہ کا کہنا ہے کہ وہ بھیس بدل کے زمان پاک میں میز کے نیچے چھپا ہوا تھا اور اس نے یہ ساری کارروائی سنی، اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھیس بدل کے چکری میں کور کمیٹی کی میٹنگ میں چلا گیا، اس میں 10 یا 12 لوگ تھے ٹوٹل۔ تو میں نے یہ ساری گفتگو سنی، لہذا جو ہے 9 مئی کا کیس آپ کر دیں۔ اس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کی طرف سے آج بریت کی درخواست ڈالی گئی ہے۔ ہماری ٹیم نے بہت محنت کی ہے اور اپنے آبجیکشن جو ہیں آن ریکارڈ لائے ہیں، جس میں ایک آبجیکشن یہ بھی ہے کہ کورٹ ٹائمنگ کے بعد آپ ایویڈنس ریکارڈ کریں۔ عمران خان صاحب آج اپنے ورکروں اور پارٹی رہنماؤں سے ملے اور کافی دیر تک ان کی گپ شپ رہی۔ چودھری اعجاز صاحب کے سینیٹر چودھری اعجاز صاحب کے پروڈکشن آرڈر نہ جاری ہونے پہ عمران خان صاحب نے شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایک منتخب سینیٹر کے پروڈکشن آرڈرز نہیں جاری ہو رہے تو پھر یہ ایوان کی توہین ہے اور ان آفیسز کی توہین ہے، اور اگر ہاؤس اس کا نوٹس لینے میں ناکام رہتا ہے تو پھر یہ واضح ہے کہ اس ملک میں جو ہم کہتے ہیں، تسلسل سے کہتے آ رہے ہیں کہ نہ جمہوریت ہے، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے۔ تمام اداروں کو ایک سب آرڈینیٹ ادارہ بنا دیا گیا ہے اور ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کی ایک کوشش ہے جس میں تمام اداروں کو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے ایف آئی اے ہو، چاہے وہ عدالتیں ہوں، تفتیشی ادارے ہوں، ان سب کو اپنے کاموں سے ہٹا کے تباہ کیا جا رہا ہے، اور ملک میں ایک ڈکٹیٹر کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو حکم ہے وہی قانون ہے، اور کوئی لا کی اور منتخب نمائندوں کی، منتخب ہاؤسز کے ممبران کی کوئی وقت نہیں رہ گئی۔ کسی ملک کا اگر آپ تباہی چاہتے ہیں تو اس کا نظام انصاف جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے تو اس ملک میں تباہی آ جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ناانصافی کی نہیں۔ تو بڑا واضح پیغام ہے کہ انصاف کی فراہمی کسی بھی مملکت کو چلانے کے لیے وہ بنیادی تقاضا ہوتا ہے۔
चर्चिल ने कहा दूसरी जंग अजीम में कि अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो हम मजबूत रहेंगे। पाकिस्तान में 26वीं तरमीम के बाद अदालत को नगीं कर लिया गया है, कोर्ट पैकिंग हो रही है। सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तयन किया जा रहा है और वो जजेस जिनका मेरिट सिर्फ ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब को एक झूठे मुकदमे में सजा दी, उनके खिलाफ मुबैना तौर पे पेंडिंग इंक्वायरियां हैं। केपी में कब्जा, सरकारी जगहों पे और दीगर इल्जामात हैं। इन इल्जामात के होते हुए उनका नाम जजेस के लिए देना एक ट्रांसपेरेंसी और इंसाफ के लिए भी खिलाफ है। इमरान खान साहब ने काजी फाइज ईसा को काली भेड़ और पॉलिटिकली बायस्ड पर्सन करार दिया, जिन्होंने पीटीआई को क्रश किया, पीटीआई से हर वो बदला लिया और इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के साथ मिलकर वारदात डाली। और बदकिस्मती से अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिलिट्री कोर्ट को सजाएं देने का हुक्म दे के उन्हीं पॉलिसियों का तसलसल नजर आया। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी शहरी हकूक की हिफाजत करे। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल जो है वो ना बैन अल-अक़वामी तौर पे ना मुल्की कवानीन में उसकी कोई गुंजाइश है। और ये बात उन्होंने बिल्कुल ये कही कि आज अखबार में उन्होंने पढ़ा है कि वकील साहब ने कहा है, वजारत दिफा के वकील साहब ने कहा कि मास्टर माइंड्स को भी सजा होगी। उन्होंने इसको वेलकम करते हुए कहा कि उनको इल्म है कि 9 मई का मास्टर माइंड कौन है। 9 मई का मास्टर माइंड वो शख्स है जिन्होंने उनको अगवा कराया और सीसीटीवी फुटेज चोरी कराई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोला और तोड़ फोड़ की। 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पॉलिटिकली पिक एंड चूज हो रहा है। ये हमारी एक कंसिस्टेंट इसके ऊपर जो है वो एक पोजीशन है। हमारे लोगों को 9 मई की आड़ में हमारे रहनुमाओं को, हमारे लीडरान को झूठे मुकदमों में मुलव्वस किया गया और उसका क्राइटेरिया सिर्फ एक रखा गया कि जिसने पीटीआई छोड़ी उसको बरीउल-ज़िम्मा करार दिया और जिसने पीटीआई को रखा, पीटीआई के साथ अपना साथ निभाया, वो आज भी 9 मई के केसेस पाकिस्तान के तूल अर्ज में भुगत रहे हैं। इसीलिए हम जुडिशल कमीशन की मांग करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। और खान साहब ने ये बतौर ख़ास कहा कि इस आज़ादाना इंक्वायरी से वो टीम भागती है जो कि चीटिंग करना चाहती है। कोई भी टीम जिसने बेईमानी करनी हो वो गैर जानबदाराना तहकीकात की मुखालफत करेगा। आज हुकूमत की तरफ से जुडिशल कमीशन की मुखालफत की कोई वजह समझ में नहीं आती, मासवा इसके लिए कि वो खुद भी इसमें शामिल है। आज इमरान खान साहब ने असद कैसर, उमर अयूब और दीगर हमारे जो रहनुमा हैं उनको अपोजिशन की जमातों में से राब्ता करने की हिदायत भी जारी की है और कहा है कि अपोजिशन से राब्ता करके उनको हमारे मुज़ाकराती अमल और हमारे जो सियासी पोजीशन है इसके बारे में एतमाद में लिया जाए। इसके साथ साथ पार्टी रहनुमाओं को ये पैगाम दिया गया है कि आप अपोजिशन के मामलात में या उनके लीडरान के या जमातों को मुखातिब नहीं करें। हमारा कॉज पाकिस्तान में इलेक्शन की फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, आइन की बहाली है, जमहूरियत की बहाली है, फ्री मीडिया हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो गैगिंग हो रही है मीडिया के ऊपर वो ख़त्म हो और मुल्क में एक तसलसल के साथ लॉ एंड की जो है हुक्मरानी जो है वो वापस आए, जमहूरियत बहाल हो और मुल्क में जो बुनियादी हकूक मुअत्तल हैं वो दोबारा जो है वो रिस्टोर किया जाए। इमरान खान साहब ने
अपने आज वर्करों को भी वेलकम किया। वहाँ पे बहुत मुलाकात रही। आज इमरान खान साहब को देखने के बाद वर्कर्स जो हैं वो एक चार्ज हो जाते हैं और 9 मई के तवील सऊबतें बर्दाश्त करने वाले लोग जो हैं उन्होंने भी आज इमरान खान साहब को देख के दोबारा खुशी का इजहार किया।